जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र छत्र छाया हेठ जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे विआह दी कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित सरवण कर रहे हो। अज महान शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दी शहीदी दा दिहाड़ा है। महान जरनैल सब तो पहला सिख राज दी नींह रखण वाले और सिख राज स्थापित करने वाले और सिख राज स्थापित ही नहीं कीता बकायदा नाल धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे नां दा सिक्का भी जारी कीता। तिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा है। अज दे दिन सन 1716 ईस्वी नूं दिल्ली दी धरती ते बादशाह फरक्शियर वल्लों अनेकां तसीहे दे के बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं शहीद कीता गया। इन्हां दी शहादत नूं कोटि कोटि प्रणाम ते नमस्कार है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे विआह दा समागम चल रहा है। बेअंत संगतां बेअंत सिख उस विआह दे समागम विच हाजरी भर रहे ने। डल्ले पिंड विच सुल्तानपुर साहब दे नेड़े बड़ियां रौनकां लगियां होईयां। भाई पारो जी दे परिवार नाल गुरु घर दा रिश्ता जुड़िया, संबंध जुड़िया, जां इस तरह कह लईए भाई पारो जी दे परिवार दे वड्डे भाग कि गुरु घर नाल संबंध जुड़िया। भाई पारो दी पोतरी है माता दमोदरी। लावां होईयां, बड़ियां खुशियां ने। सिखां विच उमाह है और जेड़े सिख उस वेले उस विआह दे समागम विच हाजरियां भर रहे ने, किन्ने वड्डे भाग होणगे उन्हां सिखां दे जिन्हां नूं इह खुशी दा समागम वेखण लई मिल रिहा है। पर मैं ओने ही वड्डे भाग तुहाडे सारे सिखां दे भी समझदा हां कि तुहानूं ओह सारे विआह दे समागम दी कथा सुणन दा और सुणदिआं इह अनुभव कर रहे हो कि मानो उस विआह दे समागम विच असीं भी वरत रहे हां ते ओह साडीआं अखां दे सामणे हो रिहा। मेरे ख्याल दे विच तां सारिआं नूं इही अनुभूति हो रही होवेगी, यही अनुभव सारिਆਂ ਨੂੰ हो रहा होवेगा कि जिवें अखां दे सामने साडे सारा कुछ हो रहा। छेवें पातशाह लाड़े दे रूप च सजे हुए माता दमोदरी जी दे नाल तिन्हां दीयां लावां हो रही, ऐन अखां दे सामने वो सारी फिल्म आ जाती और साडियां भी हाजरियां लग रही ने उस विआह दे समागम विच गुरु हरगोबिंद साहब दे चरनां च। गुरुदेव बैठे ने। डल्ले पिंड दे सिखां दी गल हो रही है कि इत्थे किहड़े किहड़े सिख महान होए ने, क्योंकि ये पिंड पुराने समय तो गुरु अमरदास साहब जी दे समय तो गुरसिੱਖੀ नाल जुड़िया होया। 72 ब्रह्म ज्ञानी इस पिंड च होए। डल्ले पिंड दे एक ब्रह्म ज्ञानी एक देश विच होवे ते देश दा भला हो जांदा है। इत्थे तां एक पिंड च 72 ब्रह्म ज्ञानी सन। वो पिंड किन्ना भागशाली होवे। कई गुरमुख कहंदे जी इस पिंड की कथा सुन के साडे मन च रीझ आ रही है भी वो पिंड के दर्शन असीं भी करिए डल्ले च।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਕਲ ਛੰਦ ਕਰ ਦੂਲੇ ਸਭਨ ਆਗਾਰੀ। ਲਾੜਾ ਭਾਵ ਦੁਲਹੇ ਰੂਪ ਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਚਲੀ ਬਰਾਤ ਪਿਛਾਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਐ। ਕਰ ਗਏ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸੇ। ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਬੜ ਧੂਮ ਧਾਮ ਚੋਂ ਪਾਸੇ। ਬੜੀ ਧੂਮ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ ਸੋਹੰਤਾ। ਆਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁਲੰਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰ ਦੁਤੀਵਾਰੂ। ਔਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਰ ਚਮਰ ਟੁਰਾਵਤ ਚਾਰੂ। ਚਵਰ ਬਰਦਾਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚਵਰ ਝੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਵਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਚਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਬਸਨ ਵਿਭੂਖਨ ਆਛੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਗਹਿਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰ ਸਭ ਬਰਾਤ ਮੈਂ ਕਾਛੇ। ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਜੇ ਤਜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਆਭੂਸ਼ਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਬ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਮਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਪੰਕਤ ਬੈਠੇ ਰਵਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਤਬ ਆਏ ਪਰੋਸ ਨਿਹਾਰੇ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਲ ਲੈ ਕਰ ਹਾਥ ਪਖਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ।
ਸਭ ਕੇਰ ਅਗਾਰੀ ਥਾਰਾ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਵਾਦਲ ਪਾਏ ਆਹਾਰਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਪਤ ਬਿਦਨ ਪਕਵਾਨਾ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ ਮਿਲੇ ਮਹਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਦ ਸੰਗ ਵਿਸਾਲ ਮਸਾਲੇ ਦਹੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਰਤਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਵੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਨ ਬਰੇ ਪਕੌੜੇ ਡਾਲੇ ਔਰ ਉਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਕੌੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਅਚਤੇ ਸਾਧ ਸਰਾਹੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸੂਖਮ ਚਾਵਲ, ਸੂਖਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਚਾਵਲ ਹੋਣ। ਮੋٹے ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰੀਕ ਚਾਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚਾਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਖਮ ਚਾਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਚਾਵਲ, ਉਹ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੁਗ ਰੀਤਨ ਕੇ ਤਬ ਲਿਆਏ ਯੁਗ ਰੀਤਨ ਕੇ ਚਾਵਲ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਦਰ ਸਲਵਨ ਮਿਲਾਏ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੂਣੇ, ਲੂਣ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸਲੂਣਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਛਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸਲੂਣੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਵਗ ਗਰੀ ਬਦਾਮੰਗ ਕੱਲੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਗੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੁਹਾਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਖੋਪਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ, ਲੌਂਗ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਏ ਚਤੁਰਨ ਅਤ ਅਭਿਰਾਮੰਗ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ। ਪਿਕ ਬੈਠੀ ਨਾਗਰ ਨਾਰੀ ਲਾਗੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਗਨ ਭੂਖਨ ਬਸਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਚ ਸਨੇ ਸਨੇ ਅਸ ਅਸਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਕਾਏ ਤੇ ਪੇ ਦੁੱਤ ਬਸਨਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਭ ਕੇ ਤਬ ਬਿਰਮਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਨੈ ਉਠਨ ਕਿਸੂ ਮਨ ਭਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਪਨੇ ਸਭ ਐਸੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸ ਉਤਸਵ ਕਿਤੋਂ ਨ ਕੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਉਤਸਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਬਿਸਰਿਓ ਦੇਸ਼ ਅਰ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਨੂਠੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਜ ਵਾਰ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਰੀਕਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨੂਠਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਤਸਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ ਆਨੰਦ ਪਇਓ ਵਿਸਾਲਾ, ਐਸਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਨੀਠ ਨੀਠਲੇ ਪਾਨੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਜਲ ਵਰਤਿਆ ਸਭ ਕਰੇ ਪਖਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਔਰ ਹੱਥ ਧੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਨ ਜਥਾ ਯੋਗ ਤੈ ਦੀਨਾ, ਉੱਥੇ ਯਥਾ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਵੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਾਗ ਮੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਾਗ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਧਨ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡੇ। ਉਠ ਗਮਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨਾ, ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਲਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਿਸ਼ ਪੂਰਬ ਗ੍ਰਾਮ ਗਏ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਈ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਤੈ ਖਰੇ ਹੋਏ ਮੁਖ ਭਾਖਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਤ ਚਾਹੇ ਕਰਿਓ ਇਸ ਥਾਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਿੰਨ ਮਹਾਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਬਣੇ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣੇ। ਜੋ ਆਏ ਦਰਸ ਕੋ ਲੈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡੱਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਉਦੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਪੈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਕ ਬਾਪੀ ਕੋ ਹਮ ਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੌਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਚਾਓ ਵੀ ਸੀ ਬੌਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਲਾਉਣੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਉਨ ਪੀਛੇ ਲਿਹੋ ਬਨਾਈ, ਅਸੀਂ ਟੱਕ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਟੱਕ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਬੌਲੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਮ ਕਹਿ ਕਰ ਕਹੀ ਮੰਗਾਈ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਵਾਈ। ਬਹੁ ਦੀਨਸ ਬਾਟ ਮਿਠਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਲੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਟੱਕ ਲਗਾਇਓ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ ਖੋਦਿਓ ਪਾੜ ਬਣਾਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਚ। ਟਿਗ ਸਾਲੋ ਕੋ ਗੁਰ ਹੀਰਾ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਮ ਰਹੋ ਕਿਤਕ ਚਿਰ ਗ੍ਰਾਮੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਿਤ ਬਾਪੀ ਕਰ ਬੇ ਕਾਮੋ ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜਬ ਤਿਆਰ ਸਰਬ ਬਨ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੁਰ ਬਾਪੀ ਸੰਗਤ ਨਾਵੇ ਇਸ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੌਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੌਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਤ ਨਾਮ ਜਪੇ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਬਾਚਿਤ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਚਿਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਹਿਮ ਕਹਿ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨ ਵਾਸੇ ਕੋ ਪੁਨ ਚਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜੰਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਾਬੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਚਕ ਮੰਗਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਲੈ ਜਸ ਉਚਰਤ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ ਡੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਕਨੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ। ਤਨ ਤਨ ਉਚਾਰਤ ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੈ ਕੀਰਤ ਪਈ ਮਹਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਤ ਦਾਈ ਇਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਆਹ ਰੀਤ ਕਰਵਾਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲਾਗ ਦੇਨ ਅਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਮਹਾ ਗੁਣ ਐਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਾਗਰੀ ਨਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਰ ਜਬ ਲੀਨ ਆਹਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਚਕਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਸਵਈਆ ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਕ ਹੀ ਦੂਲੋ ਆਨੰਦ ਤੇ ਬਤਰਾਵਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਰਘ ਅੰਗ ਪ੍ਰਲੰਬ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਰਘ ਅੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੇਖੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਹਾਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਤਨ ਦੀ। ਅਰਬਿੰਦ ਬਿਲੋਚਨ ਭਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੜਵਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਨਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਚਿਤ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹੇਰਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਰੂਪ ਦਮੋਦਰੀ ਕੋ ਜਿਮ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਮੋਦਰੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਤਿਉ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਏਰੀ ਸਖੀ ਏ ਜੋਰੀ ਜੁਰੀ ਸਮ। ਜੀਵੋ ਭੋਗ ਭੋਗੋ ਚਿਰ ਕਾਲਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵੇ ਇਹ ਜੋੜੀ। ਦੇਹ ਅਸੀਸ ਕਹੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜੋੜੀ ਜੀਵੈ ਜੁਗ ਚਾਰ ਤਿਹਾਏ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਭਾਗ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਬੜੇ ਜਿਸ। ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਕੀਰ ਦਮਾਦ ਪਇਓ ਦੁੱਤ ਜਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਦਮਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਲੱਛਣ ਅੰਗ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਮਨਿੰਦ ਬਲਿੰਦ ਦਿਪੇ ਮਈ ਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਿੰਦ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹੀਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਹੀਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਸ ਤਬੇ ਬੜ ਭਾਗ ਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਅੰਕ ਬਿਠਾਏ ਸਨੇ ਮਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਸ ਪੈ ਹਾਥ ਕੋ ਫੇਰ ਸਰਾਹਤ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਠ ਲਗੇ ਨੇ ਪੈ ਉਰਮਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਏਦਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਏ ਪਿੱਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਾ ਜੋ ਹੋਈ ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਏ ਪਿੱਖਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ
ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਕਵੀ ਔਰ ਚੂੜਾਮਣੀ। ਇਹ ਦੋ ਖਿਤਾਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਕਵੀ, ਦੂਜਾ ਚੂੜਾਮਣੀ। ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਕਟ, ਉਸ ਮੁਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਣੀ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਟ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਣੀ ਵਾਂਗੂ ਵੱਖਰੇ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੂੜਾਮਣੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਛੰਦਾਂ ਦਾ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਸਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਅਨੂਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਹਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਨੁਪਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੀਵਤਸ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਰੁਦਰ ਰਸ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨੌ ਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਛੰਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਛੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਜਾਣਤ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਜਾਣਤ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਚਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ 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 ਆਏ ਪਿਖਿਓ ਬਲਿਹਾਰੀਆਂ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕੋਬੇਰ ਮਾਨਾ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਏ ਪਿਖਿਓ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀਆਂ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕੋਬੇਰ ਮਾਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਿਰਮ ਬਿਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਨੋਹਰ। ਮਨੋਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਬੋਲ ਮਹਾ ਮਧੁਰੇ ਬਚਨਾ, ਔਰ ਬੋਲ ਮਹਾ ਮਧੁਰੇ ਬਚਨਾ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਨੰਦ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟਾਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ, ਕਿਤਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਾਸ ਕੇ ਹਾਸ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਏ, ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ
ਮੁਸਕਰਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਨ ਸਮੇਂ ਨਿਤ ਸੇ ਤਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਨਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੀਛ ਸਭਾ ਕੇ ਸੁਹਾਵਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਸਮੀਪ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਭ ਰਹੇ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੈਠ ਗਏ ਮੁੱਦ ਦੇਤ ਭਏ। ਔਰ ਬੈਠ ਗਏ ਕੋਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁ ਸ਼ੋਭ ਲਏ ਸੋ ਤਾਂ ਦਿਪਤਾਏ। ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਸਰ ਤੀਨ ਰਹੇ ਥਿਰ ਕੀਨ। ਏਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ। ਉਦੋਂ ਹਫਤਾ ਬਰਾਤਾਂ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੋ ਪ੍ਰਬੀਨ ਮਹਾ ਜਸ ਛਾਇਓ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੁਜਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਯੋ ਸਭ। ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਸਮਾਨ ਕੋ ਨਿਕਸਾਏ ਧਰਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੋਲ ਪਟੇ ਤਬ ਹੇਤ ਵਿਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਨ ਬਾਦਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਸਾਲ ਬਜਾਇਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਜੇ, ਕਈ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਮੰਦ ਹੀ ਮੰਦ ਗਏ ਗੁਰ ਮੰਦਰ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਜ ਸਮਾਜ ਸੁਹਾਇਓ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਜ ਸਮਾਜ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਵਰ ਜੇਵਰ ਜੇਵਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇਵਰ ਜ਼ੇਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਮ ਜੋਤ ਜਵਾਹਰ ਕੀ ਚਮਕਾਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਖਨ ਸੰਗ ਤੁਰੰਗਮ ਭੂਖਤ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਚਲ ਅੰਗਨ ਤੇ ਚਪਲਾਵੇਂ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਚਲ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਪਲ ਹੈ। ਬਾਸਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਸਾਲ ਤਰੇ ਜੁਤ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਾਸਨ ਕੇ ਕਹਿ ਪਾਠ ਸੁਨਾਵੇਂ। ਔਰ ਦਾਸ ਨਕੀਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਨੇ ਬਿਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸੁਹਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹੋਰ ਕਛੂ ਨਾ ਬਨਿਓ ਮੁਝ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਤਈ ਹਿਤ ਸੇਵ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਰ ਸਕਿਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਕੋ ਨਾਮ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ। ਰਾਖ ਲਈ ਪਤ ਆਨ ਹਮਾਰੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਸਹਾਇ ਕਰੋ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੀਆ, ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਰੋੜਨ ਕੀ ਕਰਤੇ ਰਖਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਕੜਿਓ
ਇਕ ਦਾਮਨ ਆਪ ਕੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਲਖੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਤਾ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਰੰਚਕ ਮੇਰੂ ਅਗਾਰੀ ਕਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮੇਰ ਦੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਰੇਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਵਡਿਆਈ ਦਈ ਕਰ ਆਏ ਇਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਜੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਬਿਰਧ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੁਨੀ ਬੇਨਤੀ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਮੁਗਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਨ ਮਨੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਨਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਾਂਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਣ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀਣ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਨ ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਮਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਧ ਹੀ ਸਾਧ ਆਏ ਤੁਝ ਕੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁ ਦੀਨਸ ਦੀਨ ਹੀ ਬਾਕ ਕਹਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਿਝਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਦਮੋਦਰੀ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਬੀਚ ਤਰਿਓ ਸਮੁਦਾਈ। ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਾਨ ਲਿਪਾਨ ਮੈਂ ਕੀਨ ਸਭੀ ਬਿਦ। ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਡੋਰਾ ਮੰਗਾਏ ਲਿਓ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਲੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੀਨੀ ਬਿਠਾਈ ਸੁਤਾ ਤਿਸ ਮੈਂ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਤ੍ਰਿਆ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਡੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ। ਰੋਦਤ ਹੈ ਘਰ ਸੰਗ ਲਗਾਵਤ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਮਤਾ ਉਛਲ ਉਛਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹਨ। ਮਾਤ ਮਿਲੇ ਬੜ ਨਿਹੋ ਜਨਾਈ। ਮਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ ਜਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਲਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਟ ਜਾਓ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਓ, ਬਸ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਡੋਲੀ ਨੂੰ। ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਗਮਨੇ ਜਬਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਬਰਖਾ ਤਨ ਕੀ ਬੋਦੀਨ ਲਿਓ। ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਉੱਥੇ ਜਾਚਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੂਲੋ ਤੇ ਦੁਲਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਜੇ ਹੋਏ। ਜਲ ਆਗੇ ਸੋ ਅਸ਼ਰੂ ਬਇਓ। ਤੇ ਦੁਲਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਲਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰ ਕੋ ਪਰ ਡਾਰਤੇ ਬਿਤ। ਔਰ ਧਨ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਰਦ ਰੰਕਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਇਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰੰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਾਥ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗਇਓ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗ ਕੇਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ। ਆਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਬੁਲਾਏ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਕ ਕਹਿਓ ਹਟਿਏ ਨਿਜ ਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਯੋ ਸੁਨ ਕੇ ਬਿਨਤੀ ਬੌਕੀਨ। ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਛਿਮੋ ਅਪਰਾਧ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਮਹਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਛਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ, ਛਿਮਾ ਨਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਮ ਬੁਲਾਏ ਪਠੇ। ਆਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਜਗ ਕੇ ਗੁਰ ਪੂਜ ਨ ਮਾਨ ਪਛਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ। ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਰ ਦੇਖਨ ਕੇ ਹਿਤ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਉਲੰਘਤ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵੇਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਤ ਅਕੋਰ ਥਿਰੇ ਕਰ ਜੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਮਨੋਰਥ ਆਪ ਤੇ ਪਾਵੇਂ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਉ ਤੇ ਰੰਕ ਤਜੇ ਸਭ ਸ਼ੰਕ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਰੇ ਸ਼ਰਦਾ ਪਦ ਕੰਜ ਮਨਾਵੇਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਤਹੀਨ ਨ ਜਾਣਿਓ ਕਛੂ, ਮੈਂ ਮਤਹੀਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਲਖ ਲੋਕ ਇਕ ਰੀਤ ਕਰੇ ਬਨ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਸੁਨ ਧੀਰਜ ਦੀਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਰੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਤੇ ਹਮ ਆਪ ਹੀ ਆਵਨ ਠਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਰਾਖ ਪਰੋਸ ਕੋ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਤੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਜਾਪ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸੁਜਾਨਾ, ਔਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਹਟੋ ਨਿਜ ਧਾਮਨ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਬ ਚਾਹਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਰੀਤ ਸਬੇ ਬਨ ਆਵਤ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਰੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉ ਮਨ ਤੋਏ ਸੰਦੇਹ ਉਠਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਨ ਸੁਨੇ ਕਰੁਣਾ ਸੁਨ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਜੋਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤਬੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਉਪਰ, ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਸੀਸ ਤਰਿਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਤ ਸਬੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੰਦਨ ਕੀਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲਖਿਓ ਸਸੁਰੋ ਬੜ ਥਾਨ ਜਬੈ, ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਔਰ ਨਮੋ ਸਗਰੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਟ ਧਾਮ ਚਲੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਫਬੈ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਰੇ ਦਿਸ ਦੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਗਏ ਨਿਜ ਧਾਮ ਬੜੋ ਮੁਦ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਲੋਕ ਕਏ ਸਭਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਪਿਕੇ ਹਮਨੇ ਬੜ ਥਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਹੋਇਓ ਨਾ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਥਾ ਇਸ ਮੈਂ ਗਨ ਮੰਗਲ ਛਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਗਲ ਇੱਥੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਿਆਤ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਸਗਰੇ ਹਰ ਖਾਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।